सदाप्रभु मो सहित कथा अति परिचित अंश किंतु प्रभु से माध्यम पुणी थे आम सहित कथा जाऊँगी आज परिप्रेक्षी आम ताहा आवश्यक अच्छी विश्वास करे से प्रभु आम सहित से विषय कथा जाऊँगी मुझे अंशटी को बाछी अच्छी ताहा माने पाइबा रोमियो तार 12 पर्व 1 और 2 पद। रोमियो तार 12 पर्व 1 और 2 पद अति परिचित अंश। अतएव हे भाई माने मु तुम्भ मानकु ईश्वर दया हेतु विनती करूअछि तुम्भे माने अपना अपना शरीर को सजीव पवित्र और ईश्वर सुग्राह्य बलि रूपे उत्सर्ग कर। यह तो तुम्भ मानकर युक्तियुक्त उपासना। तुम्भे माने एही वर्तमान जुगर अनुरूपी हुआ नहीं किंतु जेपरी तुम्भ माने ईश्वर इच्छा कौन अर्थात उत्तम सुग्राह्य और सिद्ध विषय कौन यह परीक्षा करी जानी पार एथिपाई आपना अपना मनर नूतनीकरण द्वारा परिवर्तित हुआ। विशेष रे एक पदटी से अंश जहा कि परमेश्वर आज मो सहित कथा कही अछंती ताहला अतएव हे भाई माने मु तुम्भ मानंकु ईश्वर दया हेतु विनती करूअछि तुम्भे माने अपना अपना शरीर को सजीव पवित्र और ईश्वर सुग्राह्य बलि रूपे उत्सर्ग कर। यह तो तुम्भ मानकर युक्तियुक्त उपासना। जेउठी अतएव बा देयरफॉर अतएव बा देयरफॉर लगी थाए आमे जानू जो माने टीचर अछंती बा मैथमेटिक्स जो मानकर भलो बा जो माने मैथमेटिक्स स्टूडेंट किबा मने थिबो अतएव गोटे इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप रो गोटे डॉट रो चिन्ह आउ अतएव जेतबे देकी आमे गोटे मैथ रो धाराटी को गणित रो धाराटी को आरंभ करू तार अर्थ ता पूर्वरु किछि तथ्य बा गुरुत्वपूर्ण तथ्य से स्थान रे रहिछि। आमे जानो जेतबे धारा गणित दिया हेताए किछि तथ्य दिया जायथाए आ शेष रे तार किछि प्रश्न रो उत्तर मध्य से प्रश्न रो उत्तरकर्ता को तांको दबा पई पड़े। तेबे आमे सेतेबेले अतएव चिन्हटी लगौ बा अतएव विषयटी व्यवहार करू जेतेबेले आमे किछिटा तथ्य देउ ता परे आमे तार उत्तर बाहर करू। जेतेबेले एई पदटी पढ़िली तेतेबेले अतएव बा देयरफॉर जेतेबेले लिखा हेछि मो मनरे आसिला तेबे आ पूर्वरु कोन गुरुत्वपूर्ण तथ्य देई एई स्थान रे पाउलो बा लेखक से रोमियो मंडली को ईश्वर निकट रे विश्वासी मानंकु बा तांकर पाठक मानंकु गोटे युक्तियुक्त उपासना की प्रकार से माने करि पारिबे बा शरीर को गोटे सजीव पवित्र ईश्वर सुग्राह्य बलि रूपे उत्सर्ग करि पारिबे ए आह्वान देउचंती। तेबे ता पूर्व कोन गुरुत्वपूर्ण सेठी तथ्य अछि मु जेतबे पढुतिले 11 पर्व रे पूरा लिखा जाए जे विजाति माने की प्रकार भाबरे अनुग्रह पाइले कारण परित्राण तो जिहुदी मानक ठारू आसी थाए आ परित्राण तो जिहुदी मानकर गोटे विषय बोली सेही समय रे प्रभु जीशुଙ୍କ समय रे भी जिहुदी माने भाबुथिले जे परित्राण केवल जिहुदी मानक निमंते जिहुदी मानक ठारू आसे जिहुदी मानक निमंते अटे। एपरि कि प्रभु जीशुଙ୍କର बलिदान रो कार्य शेष हेबा परे मध्य शिष्य माने तांकर निजर शिष्य माने मध्य विजातीय मानक निकट को जाई कि सुसमाचार प्रचार करिबा बा प्रभु जीशुଙ୍କର विषय देकी से पवित्र आत्माଙ୍କର अवगाहन से मानक जणैबा बा से उत्तम विषय जे विजाति मानक निकट को जाई कि प्रचारित हेबो से विषय रे पाउलो एवं प्राचीन मानक मध्य मतांतर थिला कारण से माने विश्वास करुथिले जे केवल से मानकु तांकर से उद्दीपना से विचुरित हेकि रहितबा विजातीय जिहुदी मानक मध्य रे वाक्य प्रचारित हेबार आवश्यकता अछि बोली से माने भाबुथिले। विजातीय मानक निकट को से माने प्रेरित हेथिले बोली भाबु नथिले किंतु जेतेबेले पितर से दर्शन पाइले आ से जानिले जे परमेश्वर समस्त को बाछि अछंती तांकर से वाक्य को पहुंचेबा पई आ समस्त ही परित्राण रो अंशी हे परिबे आ पाउलो मध्य
ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ, ତାଙ୍କର ଜଳଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ, ତାଙ୍କର ସେଇ ସୁସମାଚାରର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ବିଷୟକୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ପାଠକ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ଜାତି, ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଜନାରୁ ପୃଥକ କରିକି ସୁସମାଚାରକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଅଛନ୍ତି ତାହା କେବେ ବି ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଜାତ, ସେମାନେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମନୋନୀତ ଗୋଷ୍ଠୀ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଆଉ ସେ 11 ପଦରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦେଖିବୁ 11 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତେବେ କଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଯାହା ଖୋଜୁଅଛି ତାହା ପାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚିତ ମାନେ ତାହା ପାଇଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ମାନେ ଜଡ଼ କରାଗଲେ। ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଡ଼ତାର ଆତ୍ମା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଏପରି ଚକ୍ଷୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଯେପରି ସେମାନେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଏପରି କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଯେପରି ସେମାନେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଡ଼ତାର ଆତ୍ମା ଦିଆଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସୁସମାଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସେହି ରିଜେକ୍ସନ ଅଫ ସାଲଭେସନ ଅଣଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିତ୍ରାଣ, ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ବା ଗୋଟେ ଉପହାର ସଦୃଶ ହେଇପାରିଛି। ଆମ ନିକଟରେ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାରିତ କରାଯାଇ ପାରୁଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ହେଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର ଅଂଶୀ ହେଇପାରିଛୁ। ତେବେ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ ଯାହାକି ଓରିଜିନାଲ ଡାଳ ବା ଯାହାକି ମାନେ ଯାହାକି ଶାଖା, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତ ଶାଖା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାହା ପ୍ରକୃତ ଶାଖା, ସ୍ୱଭାବତଃ ଶାଖା ଯୋଉଟା, ଯଦି ସେଇଟାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟତା ସକାଶେ ତାକୁ ଗୋଟେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ସେଇ ଶାଖାକୁ ପରମେଶ୍ୱର କାଟିଲେ, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଲମୀ କରାଯାଇଛୁ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ। ଆମେ ବିଜାତୀୟ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀରରେ, ଯଦିଓ ଆମେ ସେଇ ଅଂଶୀ ନଥିଲୁ, ଆମେ ସେଇ ମନୋନୀତ ବଂଶ ନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଜଡ଼ତା ସକାଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଡାଳକୁ କାଟିକି ଆମେ ବିଜାତୀୟ ବା ବନ୍ୟ ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକୁ, ବନ୍ୟ ଜିତ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ବୃକ୍ଷରେ କଲମ କରାଯାଇଅଛୁ। ତାହା 24 ପଦରେ 11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଯାହା ସ୍ୱଭାବତଃ ବନ୍ୟ ଜିତ ବୃକ୍ଷ, ଯଦି ସେଥିରୁ ତୁମେ କଟାଯାଇ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ଜିତ ବୃକ୍ଷରେ କଲମ କରାଗଲ, ତେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଶାଖା ଯେ ଏମାନେ କେତେ ଅଧିକ ଭାବରେ ନିଜ ଜିତ ବୃକ୍ଷରେ କଲମ କରାଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହବ, ସେଇ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ବନ୍ୟ ଶାଖା ହିସାବରେ ଆମେ କଲମ କରାଗଲୁ, ତେବେ ସେମାନେ ସେଇ ସ୍ୱାଭାବିକ ଶାଖା, ସେଇ ଜିତ ବୃକ୍ଷର ଓରିଜିନାଲ ଶାଖା, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରିଇନଷ୍ଟେଟ୍ କରିବେ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କଲମ କରାଯିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ସେ ଆହ୍ୱାନ କେବେ ବି ଅନ୍ୟଥା ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଅଛି। ଯେଉଁ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଆଉ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯୁଗାନ୍ତର ଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ହେବ। ତେବେ ଯୋଉ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ଜିହୁଦୀ ଜାତିଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଦିନ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ମୂଷା ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିଥିଲେ। ଆମେ ଯାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ବଳିଦାନ କରିବୁ, ଆମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବୁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୃଥକ ଜାତି କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଢି ତୋଳିଲେ। ଅଧାର୍ମିକ ଜଗତ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ
ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକ, ଆରାଧକ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲି ଯୋଉ ବଛା ଯାଇଥିଲେ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ମନର କଠୋରତା ସକାଶୁ ବା ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ଷରିକ ସେବା ସକାଶୁ ବା ସେମାନେ କେବଳ ସେଇ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଫଲୋ କରିବା ସକାଶୁ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ, ତେବେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବା ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ ଚାହାନ୍ତି? ଆମ ଠାରୁ ଆଉ ସେଇ ରୀତିନୀତିର ଆରାଧନା ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତିନି। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ ଆପଣାକୁ ନିଜ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେମାନେ ସେଇ ଆରାଧନା କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଆରାଧନା କି ପ୍ରକାର ଆରାଧନା ହେବ? ଯେ ଶରୀରକୁ ସଜୀବ, ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା କରିପାରିବା ବୋଲି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଆମର ଆହ୍ୱାନକୁ ଭୁଲି ନ ଯାଉ। ଯଦି ଆମ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନ ହୁଏ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ନ ହୁଏ, ଯଦି ଆମେ ବି ଜଡ଼ତାର ଆତ୍ମାକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ରଖୁ ବା ଆମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେଇ କ୍ରୁଶୀୟ ବଳିଦାନକୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁ, ଯଦି ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଗତାନୁଗତିକ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କାଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ସେଇ ବଳିଦାନକୁ, ସେଇ କ୍ରୁଶୀୟ ବଳିଦାନକୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁ, ଆଉ ଆମେ କେବଳ ମୁଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁ, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଯଦି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଜାରଜ ବା ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ୟ ଜିତବୃକ୍ଷର ଶାଖା, ଆମ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ଅଧିକ ରିସ୍କ ଅଛି ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବା ସେଇ ପରିତ୍ରାଣର ସେଇ ସ୍ୱାଦରୁ ଆମେ ଅଲଗା ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଆମର ଆହ୍ୱାନ ହଉଛି ଆମେ ସଜୀବ ବଳି ରୂପେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଉ। ଇଜଣ୍ଟ ନଟ୍ ଏ ପାରାଡକ୍ସ? ଗୋଟେ ବିରୋଧ, ପରସ୍ପରର ବିରୋଧାଭାସୀ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପରିକା ମତେ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ବା ଗୋଟେ ବଳିଦାନ ତ ସବୁବେଳେ ହତ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ, ତେବେ ଜୀବିତ ବଳିଦାନ କିପରି ହେଇପାରେ? ଭାବୁଥିଲି କାଲି ଯେ ସଜୀବ ବଳିଦାନ କିପରି ହେଇପାରିବ? ସଜୀବ ବଳି କିପରି ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବୁ? ଜୀବନ ଥାଏ କି ବଳିଟା କିପରି ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯିବ? ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଳିଦାନ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା କଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପୁରା ଡିଟେଲରେ କହିଲେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ନିଖୁନ୍ତ ପଶୁକୁ ବାଛିବ, ତାକୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯାଜକ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ତାଙ୍କର କଣ କଣ ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ତାକୁ ଆଣିକି ଯାଜକ ସେଇ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗର ନିରୂପିତ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ହତ କରିବେ, ଆଉ ତାପରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ମେଦକୁ ସେ ବଳିଦାନ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯିବ। କାହିଁକି? କାରଣ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ କେହି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇକି ବଳିଦାନର ସେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଉପରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରେ କି? ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଟାଣି ନିଆଯାଉଥିବ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସଜୀବ ବଳି କଣ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଥିଲି, ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ମତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ସଜୀବ ବଳି ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଅଛୁ, ଆମର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୋଟେ ମଣିଷର ସହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଅଧିକ ସେ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ କଣ୍ଟାରେ ଝୁଲିକି ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଜଳୀୟ ଅଂଶ ସବୁ ଚାଲିଯିବ, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହବ, ମସ୍ତକରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟାବିଦ୍ଧ ହେବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରକ୍ତ କଣିକା ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ବହିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ଦିଆଯିବ। ସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନିଚ୍ଛା କରିକି
ସେ ବଳିଦାନ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଗଲେ ନାହିଁ, ବା ନିଜର ରେସିଷ୍ଟେନ୍ସ ବା ନିଜର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା ବା କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବା କାହାକୁ ଅବମାନନା କରିବା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଦେଖି ନାହୁଁ। ଯଦିଓ ସେଟା ପ୍ରକୃତ ମାନେ ଫିଜିକାଲ ବଳିଦାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଛା ଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ସେ ନୀରବ ମିଶିତୁଲ୍ୟ, ସେ ଲୋମଛେଦକ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡିଥିବା ସେ ନୀରବ ମିଶିତୁଲ୍ୟ ସେ ହେଲେ, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରତିବାଦ ନ କରିକି ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଦେଇଦେଲେ, ଶୂନ୍ୟ କଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉ। ଆଜି ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଳକଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ ଆମକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ରବିବାର ଦିନ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିନରେ କୌଣସି ଉପାସନା ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମକୁ କୌଣସି ଭାର ଦିଆ ହୁଏ, ସେଟା କଣ ଆମ ପାଇଁ କମ୍ପଲସନ ହୁଏ? ନା ସୁସମାଚାର ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ବା ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମେଇବା ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ସହିତ ଜଡିତ ହେବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛିଟା ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ନା ଟାଣି ଓଟାରି ହେଇକି ମତେ ଇଚ୍ଛା ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ଯାଇକି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦେଖାଯାଏ? ମୋର ଜୀବନ କଣ ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଳିଦାନକୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କରିକି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ବଳିଦାନ ଭାବରେ ବା ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ବଳିଦାନ ଭାବରେ ମୁଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି, ନା ମତେ ସେଇ କମ୍ପଲସନ ବା ସେଇ ଗୋଟେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ମୋର କେତେ କଷ୍ଟ, ମୋର ଜୀବନରେ କଣ ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ନାହିଁ କି ମୁଁ ମୋର ନିଦକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିକି 4ଟା ରାତିରୁ କାହିଁକି ସବୁଦିନ ଯୋଡି ହେବି? ମୁଁ କାହିଁକି ମୋର ଅର୍ଥକୁ ଏତେ ମୁଁ ତାକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିକି କଣ ପାଇଁ କାମରେ ଲଗେଇବି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାମରେ ଅନ୍ୟମାନେ ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ୱିଲଫୁଲ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଠାରୁ ଆଶା କରନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସଜୀବ ବଳିଦାନ। ଯୋଉ ବଳିଦାନରେ ଜୀବନ ଥାଏ ଆଉ ତାହା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ବଳିଦାନ କରି ଚାଲୁଥାଏ, ତାହା ହଉଛି ସଜୀବ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ। ଆମର ଟାଇମ, ଆମର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଆମର ଟ୍ରେଜରକୁ ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଅଥରିଟି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଥରିଟି ଆମ ଜୀବନର ସବୁ କୋଣ ଉପରେ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ସେଇ ସଜୀବ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ ଆମ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବା। ଜଣେ ପ୍ରଚାର ଏ ପ୍ରକାର କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, କେବଳ ସେମାନେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ଆଉ ପରିତ୍ରାଣର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି। ଆମମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ। ଅନେକଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ସୁସମାଚାର କହୁଛୁ, ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଳିଦାନ, ଅନେକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମନୋନୀତ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ଠାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟରତ, ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ଆଉ ଆକର୍ଷିତ, କେବଳ ସେମାନେ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ଜଗତର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଜାଜଲ୍ୟମାନ ହେଇ ଆସୁଥିବା ଜ୍ୟୋତିକୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ। ଆମେ ବି ସେ ଭିତରେ ଅଛୁ, ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଳିଦାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ତେବେ ଆମଠାରେ ଆଉ ଅନ୍ଧକାରର ଲେଶ ମାତ୍ର ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅନ୍ଧକାର ଆଉ ଆଲୋକ କେବେ ବି କୋ ଏକ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆଲୋକ ଆସିଲେ, ଛୋଟ ଆଲୋକର ରେଖାଟି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡେ। ତେବେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଅନ୍ଧକାରର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଆଉ ସେ ପ୍ରଚାରକ ଜଣକ କହୁଥିଲେ, ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ହୃଦୟରେ 20ଟା ରୁମ୍ ଅଛି, ଆମ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଠରୀ ଗୁଡିକ ଅଛି, ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ଆମର ପରିବାରର, ଆମର ନିଜର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ, ଆଉ ଗୋଟେ କୋଠରୀ ହଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛୁ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରାୟୋରିଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଆମର କୁ ଅଭ୍ୟାସ, ଆମର ଅଭିଳାଷ, ଆମର ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ପାଇଁ, ଜାଗତିକ ବିଷୟ ପାଇଁ, ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରୁମ୍।
ଆମେ ଯଦି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ କୁ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଇକି ବାକି ସବୁ ରୁମ୍ ରେ ଆମେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଆଉ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ହଁ ମୁଁ ତ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ, ମୁଁ ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଛି ମୋର ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ, ଆଉ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବୁ, ତାହା ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଅଥରିଟି ଚାହାନ୍ତି ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ। ଆମ ଜୀବନରେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତିଟି ରୁମ୍ ରୁ ବାକି ବିଷୟ ସବୁକୁ ଖାଲି କରିକି ବା ବାକି ବିଷୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିକି ତାଙ୍କର ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଅଥରିଟିକୁ ନ ଦେଇଛୁ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରୁଛୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ରହିବାଟା ରହିବ। ଯଦି ଆମର ଜୀବନର କୌଣସି ସେଇ ଅଂଶରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଅଥରିଟି ଆସିନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ତାଙ୍କ ଚରଣ ନିକଟରେ ନିଜର ଅଭିଳାଷ, ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ, ନିଜର ସବୁ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ ଆକାଂକ୍ଷା ପୁଣି ସବୁ ବିଷୟକୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ବିଷୟକୁ ପରିଚାଳିତ କରିନାହୁଁ, ବା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଲିମିଟ କରିକି ରଖିଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମର ଅଂଶ କେବଳ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବେଡରୁମ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥାନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ତୁମର କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଆମର କିଛି ଅଂଶ ଆମ ଜୀବନରେ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଡାର୍କ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଠି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରିନାହୁଁ, ତେବେ ଆମେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଆମ ଜୀବନରେ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଆମେ ସଜୀବ ଯଦି ଆମ ଜୀବନକୁ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ, ତେବେ ପ୍ରତିଟି ଅଞ୍ଚଳ, ପ୍ରତିଟି ଅଂଶ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଠରୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାଙ୍କର ପରିଷ୍କାରର ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ, ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ ହେଇପାରେ ଆମକୁ କିଛିଟା ଆମର ବଳିଦାନ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ତାହା ହିଁ ବିଜୟୀ ଜୀବନର ଚାବିକାଠି ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେଇ ବଳିଦାନର ଚିତ୍ର ଯାହାକି ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ କରିଥିଲେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରହୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ, ଆମର ଶରୀରକୁ ସେ ସଜୀବ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମନୋଯୋଗୀ ହେଉ। ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ନ ହେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାହା ଉତ୍ତମ, ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ, ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ ଗୁଡିକ କଣ ଆମେ ମନୋନୀତ ତାହା କରିପାରିବା, ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିପାରିବା। ଆମ ମନ ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ଥିବ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଇଛୁ, ଆଉ ଆମର ଅଭିଳାଷ ଗୁଡିକ ସେଠି ହତ ହେଇଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଜୀବିତ ବଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ଅଛୁ, ଏଇ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆମ ଜୀବନରେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଜଗତର ଅନୁରୂପୀ ହବା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁ, ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଜାଣୁ ସେ ପ୍ରସବ ବେଦନା ଆରମ୍ଭ ହେଇ ସାରିଛି। ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କହିଥିଲେ, ଜାତି ବିପକ୍ଷରେ ଜାତି, ଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଦେଶ ସେମାନେ ଉଠିବେ, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧର ଜନରବ ତୁମେ ଶୁଣିବ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେବେ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ଆରାଧନା କରୁଅଛନ୍ତି ଏଇ ବିଷୟ ମନୋଭାବ ସେମାନଙ୍କର ଆସିବ। ଏଇ ବିଷୟ ତ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇକି ସଫଳ ହଉଛି, ଆମ ସମୟରେ ହିଁ ସଫଳ ହଉଛି, ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରେ ସଫଳ ହଉଛି। ତେବେ ପ୍ରସବ ବେଦନା ଆରମ୍ଭ ହେଇ ସାରିଛି। ଆମେ କଣ ସେ ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛୁ କି? ଆମେ କଣ ସେ ପ୍ରସବ ବେଦନା ଆହୁରି ଅତିରିକ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଅସହ୍ୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଆମେ କଣ ସେଇ ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ? ଧନ୍ୟ ସେଇ ଦାସ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ଥିବ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ଥିବ ଯେ ମୋର କର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆଗମନ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ହାତରେ ଦେଇଥିବା ତୋଡା ଗୁଡିକୁ ଠିକ ଭାବରେ ରଖିଛି କି ନାହିଁ, ମୋ ହାତରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡିକୁ ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଉତ୍ତମ ଦାସ ହିଁ କେବଳ ସେଦିନ ତୁରୀ ବାଜିବା ସମୟରେ ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ସମସ୍ତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବ, ସେଇ ସମୟର ସାଇରନ୍ ବାଜିଲେ ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ପାଇଁ ବାଜୁଛି, ସେଇ ସମୟରେ ସେମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିର ତୁରୀ ବାଦ୍ୟ ହେଲେ ଲୋକ
ଖୋଜିବେ ଆରେ କୋଉଠି ଲୁଚିବା, ଆମ କେମିତି ସଜାଡ଼ିବୁ, କଣ କରିବା, କିପରି ଆମ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସମୟ ନଥିବ। ଯିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ, ଯିଏ ସଦା ସର୍ବଦା ସଚେତନ ଥିବ ଆମ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନେଇକି, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ପ୍ରତିଦିନର ଜୀବନ କାଟିଥିବ, କେବଳ ସେ ହିଁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ଆଉ ସେ ଜାଣିବ ମୋର ପରିତ୍ରାଣ ଆଜି ସନ୍ନିକଟ ଅଟେ, ମୋର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ସେ ଆସିଅଛନ୍ତି, ମୋର ପରିତ୍ରାଣ ସନ୍ନିକଟ ଅଟେ। ଏ ପ୍ରକାର ରିଆକ୍ସନ ଆମର ହବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ ସେଇ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେଇ ଚିହ୍ନକୁ, ସେଇ ଚିତ୍ରକୁ ଆମ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିକି ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ସଜୀବ, ପବିତ୍ର, ସଚେତନ ବଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିକି ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅଛି। ତେବେ ଏଇ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା କରିପାରିବା। ଯୋଉ ଉପାସକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବାଛିଥିଲେ, ସେମାନେ ନିରାଶ ହତାଶ କରିବା ସକାଶୁ ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେଇ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ଅନୁଗ୍ରହ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଆଜି ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ସମୟରେ ଅଛୁ ବୋଲି ଅବହେଳା ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟେ ଉପହାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି, ଆଉ ସେ ଉପହାରର ପ୍ରତି ଉପହାର ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଗଢି ଦଉ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ଆମେ ଗୋଟେ ରିଟର୍ନ ଗିଫ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦବାର ଅଛି। ଆମର ସୁନ୍ଦର ଜୀବନକୁ, ଆମର ବଳିକୃତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଗତ ବଳି ହିସାବରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ, ତେବେ ତାଠାରୁ ବଡ ରିଟର୍ନ ଗିଫ୍ଟ ଆଉ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଆଉ ନିଗୁଡ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନରେ କଥା କହିଅଛନ୍ତି, ମତେ କାଲି ରାତିରେ କଥା ହେଇଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧନ୍ୟ ଦିଏ। ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଶୁଣିବା, ପୁଣି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ ଜଣାଏ। এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି এই ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କରୁଅଛି। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍।